Jai Shri Krishna, Mitro. Last time we can study about the classification of elements and periodicity in properties. And standard 11th, classification of elements and periodicity in properties. Classification of elements and periodicity in properties. Yes. In this chapter, first we can study about the classification element. We can study that there are two portions in this chapter. First is classification of element and second one is periodicity in properties. If we can study about the classification of elements, then we can say that, so in last lecture we can study the classifications. We can say that what is the genus of classification? First, Prout gives the hypothesis. Then first classification is done by John Dobrener, which makes triads. Then AB the Kahn-Courtois, which makes the cylindrical arrangements of elements according to the increasing order of atomic mass. Then next one is Newland, which gives octaves rule, means 7 elements have a different properties. If we can take 8th element, then it can have the same chemical or physical properties according to the first element. मीन्स संगीतना सूरनी जे मैंने अरेंज कर्या. नेक्स्ट एना पछी जे साइंटिस्ट आव्यो तो लोथल मेयर अने ए ज समये अलग कंट्रीनी अंदर रशियानी अंदर काम करतो एक बीजो साइंटिस्ट हतो जेनुं नाम हतुं डिमेट्री मेंडेलिव्स. क्लियर. तो इन लास्ट लेक्चर वी कैन स्टडी अबाउट द पीरियडिक अरेंजमेंट ऑफ लोथल मेयर which can make yes, these all scientists make the arrangement according to the atomic mass or atomic weight of the elements. બધા જ અત્યાર સુધીમાં જે સાયન્ટિસ્ટો આવ્યા અને જે ક્લાસિફિકેશન કર્યું અને કોના બેઝિસ ઉપર ક્લાસિફિકેશન કર્યું તો કે એટોમિક માસના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં અરેન્જ કરે અને એવી રીતના ક્લાસિફિકેશન કરે. યસ, સેમ વસ્તુ જે કાલે આપણે લોથલ મેયરની ડિસ્કશન કરતા હતા એવી જ એરેન્જમેન્ટ એટોમિક માસના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરની અંદર ગ્રુપ અને પીરિયડની અંદર મતલબ કે રો અને કોલમની અંદર એરેન્જમેન્ટ કરનાર સાયન્ટિસ્ટ એ જ સમયે બીજો કોણ હતો તો કે ડિમેટ્રી Mendeleevs. Clear. So now we can think about the Russian scientist or chemist Dmitry Mendeleev's periodic table. Dmitry Mendeleev's periodic table. Dmitry Mendeleev's periodic table. It gives the same classification as Lothal Meyer. જેવી રીતનું ક્લાસિફિકેશન લોથલ મેયરે કરેલું હતું સેમ કરેલું હતું. વર્ક્સ સેમ એઝ લોથલ મેયર. Means it can arrange the elements in row and columns according to the increasing order of their atomic masses or atomic weights. એને પણ શું કર્યું? મેન્ડેલીફે પણ સેમ વર્ક કર્યું as according to Lothal Meyer. ભાઈ એટોમિક માસના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરની અંદર ગ્રુપ એટલે કે કોલમ અને પીરિયડ્સ એટલે કે રો ની અંદર એલિમેન્ટ્સને અરેન્જ કર્યા. યસ, એની અંદર એને કેરેક્ટરિસ્ટિક મૂકી કે ભાઈ જે સેમ કોલમની અંદર એલિમેન્ટ્સ છે, આ જે કોલમની અંદર જે એલિમેન્ટ્સ છે which can have a same physical and chemical property. એને શું કર્યું તો કે કોલમની અંદર આવેલા એલિમેન્ટ્સની ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટી સેમ રહે એવું પ્રિડિક્શન કર્યું, મતલબ કે એવી રીતના અરેન્જમેન્ટ કરી. યસ, ઇટ ઇઝ ધ મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ મેન્ડેલીવ્સ periodic table which is differ from Lothal Meyer.
લોથલ મેયરે પણ આ જ કર્યું હતું, પણ એટલું બધું એક્ઝેક્ટ ક્લાસિફિકેશન નહોતો કરી શક્યો, પણ એને આઈડિયા તો પરફેક્ટ આપી દીધો હતો. તો થોડોક એડવાન્સ પ્રિડિક્શન કર્યું ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફે. અને સેકન્ડ થિંગ એ થઈ કે લોથલ મેયરની પહેલા ડિમેટ્રી મેન્ડેલિફ આ વર્કને પબ્લિશ કરી ગયો, બરાબર, ઇન 1869. 1869 ની અંદર મેન્ડેલિફે આ વર્ક પબ્લિશ કરી દીધું. બસ પછી એને શું કર્યું હતું કે એને પણ આ જ વસ્તુ કરી હતી કે જે કોઈ પણ એલિમેન્ટ્સ હોય તો એલિમેન્ટ્સ માટે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી વર્સિસ એટોમિક માસના પ્લોટ દોરેલા હતા કે જે પ્લોટ એક્ઝેક્ટ લોથલ મેયર જેવી પેટર્ન આપતા હતા. આખી વાત મગજમાં ઉતરે. આને પણ આડેધડ ક્લાસિફિકેશન નહોતું કર્યું, ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં ક્લાસિફિકેશન કર્યું હતું, એ વાત પરફેક્ટ. પણ શું કર્યું હતું તો કે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીનો એટોમિક માસ સાથે પ્લોટ ડ્રો કર્યો હતો, ગ્રાફ ડ્રો કર્યો હતો. ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીની અંદર એટોમિક વોલ્યુમ આવે, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ આવે, બોઇલિંગ પોઈન્ટ આવે, ડેન્સિટી વોટેવર, આવી રીતના એટોમિક વોલ્યુમ, બોઇલિંગ પોઈન્ટ, મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ વર્સિસ એટોમિક માસનો ગ્રાફ દોરીને પરફેક્ટ પેટર્ન મેળવી હતી. એ પેટર્ન ઉપરથી ક્લાસિફિકેશન કરેલું હતું. એન્ડ ઇટ ગિવ્સ ધ લો. અને એના ઉપરથી એને થોડોક રૂલ આપ્યો, એક લો આપ્યો કે જે રૂલ અથવા તો લો છે, બરાબર, એ મેન્ડેલિફ્સ પ્રેડિક્ટ લો તરીકે નોન છે અત્યારે. મેન્ડેલિફ્સ પ્રેડિક્ટ લો. પછી એને પ્રેડિક્શન કર્યું કે ભાઈ કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ કે ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીઝ છે જે એલિમેન્ટ્સની, એ કોની સાથે વેરી થાય છે. એના ઉપર જેને એક લો આપ્યો, એ લો કંઈક આવો હતો. ધ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ એલિમેન્ટ્સ આર ધી પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધી એલિમેન્ટ્સ આર periodic function of their atomic weights. Periodic function of their atomic weights. This is the Mendeleev's periodic law. Very simple. The properties of the elements are periodic function of their atomic weights. મતલબ એવો થયો કે કોઈ પણ એલિમેન્ટ્સની પ્રોપર્ટીઝ છે એ વેરી થાય છે એના એટોમિક વેઇટ સાથે. ફંક્શન હોવું એનો મતલબ એવો થયો કે વેરી થવું. મતલબ કે કોઈ પણ એલિમેન્ટની જે પ્રોપર્ટીઝ છે એ ચેન્જ થાય તો એનો બેઝિસ એટોમિક વેઇટ છે, એટોમિક માસ છે, એવું મેન્ડેલિફ કહેતો હતો. ક્લિયર? વોટ ઇઝ ધ રૂલ્સ given by Mendeleev's periodic law? It is that the properties of the elements are periodic function of their atomic weights. મતલબ કે કોઈ પણ એલિમેન્ટની પ્રોપર્ટીઝ હશે ફિઝિકલ કે કેમિકલ, આઈધર એ ચેન્જ થશે. ફંક્શન હોવું એનો મતલબ એવો થયો કે ચેન્જ થવું. એનો બેઝિસ કોણ હે? એટોમિક વેઇટ. આવું કોણ કહેતો હતો? મેન્ડેલિવ્સ. એન્ડ ઇટ મેક ધ ટેબલ, એન્ડ ધીસ ટેબલ ઇઝ ગિવન ઇન અવર ટેક્સ્ટ બુક ઓન ધી પેજ નંબર 73. હવે જે પેજ નંબર 73 ઉપર જે ટેબલ આપ્યું એ મોડિફિકેશન કર્યા પછીનું મેન્ડેલિવ્સનું પિરિયોડિક ટેબલ છે, બરાબર. એ મોડિફિકેશન થઈ ગયા પછીનું મેન્ડેલિવ્સનું પિરિયોડિક ટેબલ છે. ક્લિયર? વિચ ઇઝ પબ્લિશ ઇન, આઈ થિંક, સપોઝ હું એનું થોડુંક પિક્ચર બતાવું તો એની અંદર આવી રીતના હે. ઇટ ઇઝ નોન એઝ રો or period. જે રો આ લાઈન છે એને રો અથવા તો પીરિયડ કહેવાય, અને જે આ લાઈન છે એને કોલમ ઓર ગ્રુપ કહેવાય. એની અંદર 12 રો હતી અને 9 કોલમ. ફર્સ્ટ જે બનાવવામાં આવ્યું એમાં 8 જ હતી, પણ મોડિફિકેશન પછી after the modification it becomes 9. પેલા 0 કોલમ નહોતી, પેલા 8 જ હતી. પછી જે ફર્સ્ટ આપી છે ટેબલની અંદર 0 કોલમ કે જેમાં નોબલ ગેસ મૂકવામાં આવ્યા, મોડિફિકેશન પછી એડ કરવામાં આવી. એટલે કોઈ આપણને પૂછે કે મેન્ડેલિફ
periodic table ની અંદર how many rows and columns are there? Then the answer is that 12 rows and 9 columns. First 8 હતી પણ મોડિફિકેશન પછી 0 કોલમ એડ કરવામાં આવી. આ એડ કરવામાં આવી કે જેની અંદર નોબેલ ગેસીસ મૂકવામાં આવ્યા છે. તમે ટેક્સ્ટ બુક ની અંદર 73 પેજ ઉપર આપેલું periodic table જોઈ શકો. એ મેન્ડેલિફનું periodic table છે. અને આપણને અત્યારે કોઈ એમ પૂછે કે periodic table કોણે બનાવ્યું તો આપણે ફટાફટ એમ કહી દઈએ કે મેન્ડેલિફ. રોંગ. આપણે અત્યારે જે મોડર્ન periodic table સ્ટડી કરીએ એ મેન્ડેલિફે આપેલું નથી. સમજો આખી વાત. એ આપણી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ છે. આ તો પબ્લિશ પહેલા આવું ટેબલ છે 73 પેજ નંબર ઉપર દેખાય. આવું ટેબલ પહેલા પબ્લિશ કરનાર મેન્ડેલિફ હતો. એટલે બધાના મગજની અંદર એવું જ આઈડિયા આવી ગયો કે ભાઈ મેન્ડેલિફ. અત્યારે આપણે જે periodic table સ્ટડી કરશું એ periodic table ને મોડર્ન periodic table કહેવાય, which is not given by મેન્ડેલિફ. આ મોડર્ન periodic table નથી, આ મેન્ડેલિફ periodic table છે. પેજ નંબર 73 ઉપર છે. It is known as Mendeleev's periodic table. અને આપણે જે સ્ટડી કરીએ અત્યારે એ મોડર્ન periodic table છે, which is not given by Mendeleev. Clear? So many scientists are there which can give different classification, and on the basis of different classification, one scientist which is Henry Moseley, which makes the modern periodic table. એના ઉપરથી હેનરી મોઝોલેએ મોડર્ન periodic table ક્રિએટ કર્યું. ક્લિયર? તો અત્યારે જે આપણે આની અંદર થોડી ચર્ચા કરીએ. યસ, શા માટે મેન્ડેલિફ periodic table એ સમયની અંદર પ્રચલિત બન્યું? વાય મેન્ડેલિફ periodic table is well known in this time or in that time? કે એ સમયની અંદર શા માટે મેન્ડેલિફનું periodic table ટૂંકમાં વેલ નોન થયું? તો એના 3-4 રીઝન હતા. ફર્સ્ટ રીઝન તો આ હતું કે એને એટોમિક વેઇટ ના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરની અંદર, જો મિત્રો એક વાત યાદ રાખજો, એની અંદર હું ટેક્સ્ટ બુક નહીં જાઉં, કારણ કે આ ચેપ્ટર ખૂબ કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ચેપ્ટર છે, ખૂબ બેઝિક ચેપ્ટર છે. એટલે હું આઉટ ઓફ ટેક્સ્ટ બુક પણ કરાવીશ. હું ટેક્સ્ટ બુકનું વર્ડ ટુ વર્ડ નહીં બોલું. એટલે ક્યાંય ટેક્સ્ટ બુકની અંદર તમને પ્રોબ્લેમ લાગે તો યુ કેન સે ધેટ. એટલે મતલબ પ્રોબ્લેમ તો નહીં લાગે, પણ બેઠો બોલવાનો કોઈ મતલબ નથી. એટોમિક વેઇટના ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરની અંદર એને એરેન્જ કર્યું હતું, પણ ક્યારેક એ આ સ્ટ્રિક્ટલી ઓબે ન કરતો. તમે કહો સર ન સમજાણું. હું કહું કે જનરલી આવું થવું જોઈએ કે તમે અહીંયા કોઈ એલિમેન્ટ્સ મૂક્યું હોય, પછી અહીંયા એલિમેન્ટ્સને મૂકો, પછી અહીંયા મૂકો, તો આના એટોમિક માસ કરતાં આનું એટોમિક માસ, એના કરતાં આનું એટોમિક માસ ઇન્ક્રીઝ થતું જવું જોઈએ. કારણ કે રોમાં જેમ આગળ વધુ એમ એટોમિક માસ ઇન્ક્રીઝ થાય. બટ આણે અમુક જગ્યાએ આવું કર્યું નહોતું. અમુક જગ્યાએ આ રૂલ ફોલો ન કરતો. મતલબ એવો થયો કે ભલે લો એટોમિક માસ હોય, બરાબર, અને પછી અહીંયા હાઈ આવવું જોઈએ ને, ના કરતા આના બદલે રિવર્સ કરી દેતો કે હાઈ અહીંયા લઈ લેતો, લો અહીંયા લઈ લેતો. મતલબ કે ત્યારે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર કે એસેન્ડિંગ ઓર્ડરને એવોઇડ કરતો. કોણ એવોઇડ કરતો? મેન્ડેલિફ. એનું એક એક્ઝામ્પલ આપણા ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આપેલું છે મિત્રો, આયોડીન અને ટેલુરિયમ. આયોડીન એન્ડ ટેલુરિયમ ખરેખર આવવું જોઈએ આવી રીતના. ફર્સ્ટ આયોડીન ધેન ટેલુરિયમ, બરાબર, કારણ કે એટોમિક માસ ટેલુરિયમની વધારે. પણ શું થતું હતું તો કે મોસ્ટ ઓફ ફિઝિકલ અને કેમિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક આયોડીનની, ફ્લોરિન, ક્લોરિન અને બ્રોમિન, જે આયોડીન અહીંયા આવતું હતું, ટેલુરિયમ અહીંયા આવતું હતું. તમે સમજો હો? તો શું થયું તો કે ચેન્જ કરી નાખ્યા. આયોડીનને અહીંયા મૂકી દીધું, ટેલુરિયમને અહીંયા લઈ લીધું. આવું કરનાર સાયન્ટિસ્ટ મેન્ડેલિફ હતો. એને ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં એરેન્જ કર્યા મોસ્ટ ઓફ એલિમેન્ટને, પણ સ્ટ્રિક્ટલી નહીં. મેઇન વસ્તુ એને શું કરી તો કે જેની ફિઝિકલ અને કેમિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક સેમ હોય એને સેમ ગ્રુપમાં મૂકવા માટે ક્યારેક એને એટોમિક વેઇટનો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર એવોઇડ કર્યો. જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ આપણને આપેલું છે. કયું એક્ઝામ્પલ છે? આયોડીન અને ટેલુરિયમ. ખરેખર નહીતર આયોડીન અહીંયા આવતું હતું, ટેલુરિયમ અહીંયા આવતું હતું, એકોર્ડિંગ ટુ ધ ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર ઓફ એટોમિક માસ. બટ એને શું કર્યું તો કે એક હિંમત બતાવી, અને હિંમત બતાવીને એવું કર્યું ભાઈ એટોમિક વેઇટને ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં હું નથી અરેન્જ કરતો, બટ હું આયોડીનને અહીંયા એટલા માટે મૂકી દઉં કે આયોડીનના મોસ્ટ ઓફ ફિઝિકલ અને કેમિકલ જે પ્રોપર્ટીઝ છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક છે, એ ફ્લોરિન, ક્લોરિન અને બ્રોમિન જેવી છે. It is like that fluorine, chlorine and bromine, so it can avoid the increasing order of atomic mass here. તો એને ત્યારે એટોમિક માસનો ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર એવોઇડ કર્યો. આઈ થિંક યુ વિલ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધેટ. ફર્સ્ટ જે એણે મોડિફિકેશન કર્યું એ શું કર્યું તો કે ફર્સ્ટ મોડિફિકેશન એને એ કર્યું કે એટોમિક માસને એવોઇડ કરી દેતો હતો જ્યાં જરૂર પડે અહીંયા. ઇફ રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઇઝ ધેર then it can avoid the atomic weight. પછી ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરને ભૂલી જતો, જો આવું કર્યું. ફર્સ્ટ એને આ કર્યું.
ક્લિયર. સેકન્ડ, એને બીજી જે વાત કરી, યસ એટ ધેટ ટાઈમ there are 63 elements which is arranged in the Mendeleev's periodic table. યસ, તમે જો ગણશો આ ટેબલની અંદર તો 63 કરતા વધારે થશે, કારણ કે મોડિફિકેશન કર્યા પછીનું હોય. મોડિફિકેશન પહેલા જ્યારે એને એરેન્જ કર્યા હતા ત્યારે ઓનલી એન્ડ ઓનલી કેટલા એલિમેન્ટ્સ એરેન્જ થયા હતા? 63. પછી મોડિફિકેશન કર્યા પછી વધી એની અંદર એલિમેન્ટ્સ વધ્યા. બટ મોડિફિકેશન પહેલા મેન્ડેલિવ્સ કેટલા એલિમેન્ટ્સને પોતાના ટેબલની અંદર એરેન્જ કરી શક્યો હતો? ઓનલી એન્ડ ઓનલી 63. ક્લિયર. સો પછી મોડિફિકેશન થયા પછી એની અંદર વધારે એલિમેન્ટ્સ એડ થયા. કેમ થયા એ આપણે સમજીએ. એક તો એક આ હિંમત બતાવી એણે કે એટોમિક વેઇટને નિગ્લેક્ટ કર્યું. યસ, મેન્ડેલિવ્સનો પિરિયોડિક લો મગજમાં ઉતરી ગયો. શું? તો કે the properties of the element is a periodic function of atomic weights of their elements. મતલબ કે એટોમિક વેઇટને જે આણે બેઝ બનાવ્યો એટલે એ સક્સેસ ન ગયો, કારણ કે મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલ છે એ મેન્ડેલિવ્સનું નથી. સેકન્ડ એને વાત શું કરી? તો કે સેકન્ડ વાત એને કરી કે અમુક અમુક જગ્યાએ જે બોક્સ ખાલી રહેતા હતા, મતલબ કે પ્લેસ ખાલી રહેતા હતા, એ પ્લેસની અંદર કોઈ એલિમેન્ટ્સ આવે, ઇન્વેસ્ટિગેશન થાય અને જો કોઈ એલિમેન્ટ્સ આવે તો એ એલિમેન્ટ્સની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી, કેમિકલ પ્રોપર્ટી, એનાથી બનતા કમ્પાઉન્ડ્સના ફોર્મ્યુલાનું એ પ્રિડિક્શન કરવા માંડ્યો. મતલબ કે સપોઝ કે આ છે એલ્યુમિનિયમ છે અને સપોઝ તમે એક્ઝેક્ટ તો ટેબલની અંદર જોઈ લેજો, આ સિલિકોન છે, બરાબર? તો એને શું કર્યું હતું? આ પ્લેસ ખાલી હતું, આ પ્લેસ પણ ખાલી હતું, એલ્યુમિનિયમની એક્ઝેક્ટ નીચેનું પ્લેસ ખાલી હતું, સિલિકોનની નીચેનું એક્ઝેક્ટ પ્લેસ ખાલી હતું. તો એને કહી દીધું કે અહીંયા જે કઈ એલિમેન્ટ આવે અત્યારે એને એનું નામ આપી દીધું એક્કા એલ્યુમિનિયમ. અને આ જે એલિમેન્ટ હતું અહીંયા સિલિકોનની નીચેનું નામ આપી દીધું એક્કા સિલિકોન. એક્કા એલ્યુમિનિયમ એન્ડ એક્કા સિલિકોન. યસ, સ્પેલિંગમાં ઈ આવશે અહીંયા, ઇકા ઓર ઇકા, એલ્યુમિનિયમ ઓર ઇકા સિલિકોન. મતલબ એવું થયું કે ફર્સ્ટ એને હિંમત આવી બતાવી કે ભાઈ એટોમિક વેઇટને કન્સિડર નહોતો કરતો જ્યારે જરૂર પડતી હતી ત્યારે. હવે તો એ એનાથી નહીં આગળ વધી ગયો અને ખાલી પ્લેસ પડ્યા હોય એ પ્લેસની અંદર જો કોઈ એલિમેન્ટ્સ આવે તો એની ફિઝિકલ પ્રોપર્ટી, એની કેમિકલ પ્રોપર્ટી, એનાથી બનતા કમ્પાઉન્ડના ફોર્મ્યુલાનું પ્રિડિક્શન કરવા માંડી ગયો. મતલબ કે આગાહી કરવા માંડ્યો. હવે રવાડે ચડી ગયો મેન્ડેલિવ. હવે વાત આખી મગજમાં ઉતરે, આગાહી કરવા માંડ્યો કે ભાઈ અહીંયા જો કોઈ એલિમેન્ટ્સ આવશે તો અત્યારથી મેન્ડેલિવ્સે એવું કીધું કે અત્યારે હું એવું કહી દઉં કે જે એલિમેન્ટ્સ આવે પણ અત્યારે એનું નામ હું આપી દઉં આ એક્કા એલ્યુમિનિયમ. અને અહીંયા જે પ્લેસ ખાલી હતું સિલિકોન પછી એ એલિમેન્ટ્સ ફર્ધર ઓન ઇન ફ્યુચર જે કંઈ આવે પણ અત્યારે એનું નામ કયું? સિલિકોન. પછી એને પ્રિડિક્શન કર્યું, જે પ્રિડિક્શન આપણી ટેક્સ્ટબુકની અંદર પેજ નંબર 72 ઉપર આપેલું હોય. ભાઈ એક્કા એલ્યુમિનિયમમાં આવી રીતના પ્રિડિક્શન થયું, એક્કા સિલિકોનની અંદર આવી રીતના પ્રિડિક્શન થયું, મતલબ કે આગાહી કરી કેરેક્ટરિસ્ટિકની, પ્રોપર્ટીઝની. યસ, એન્ડ લેટર ઓન ધીસ એલિમેન્ટ્સ આર ફાઉન્ડ. પછી આ એલિમેન્ટ્સ ફાઉન્ડ થયા. આ ગેલિયમ હતું અને આ જર્મેનિયમ હતું. Therefore, gallium is known as eka aluminium and germanium is known as eka silicon. Like આવો ક્વેશ્ચન આવે કે from the following which is eka aluminium then it is gallium. કે આવો ક્વેશ્ચન આવે કે from the following which is eka silicon then it is germanium. Because કે એનું પ્રેડિક્શન કોણે કર્યું હતું? મેન્ડેલિફે. અને પછી એની જે કેરેક્ટરિસ્ટિક હતી ફિઝિકલ અને કેમિકલ નિયર અબાઉટ અથવા તો એક્ઝેક્ટ મેચ થતી હતી પ્રેડિક્શન સાથે, જે તમે ટેબલની અંદર જોઈ શકો પેજ નંબર 72 ઉપર, જે હું લખતો નથી અત્યારે અહીંયા. સો એકા એલ્યુમિનિયમ મીન્સ ગેલિયમ, એકા સિલિકોન મીન્સ જર્મેનિયમ. મતલબ કે એને આગાહીઓ કરી કે ભાઈ આવી રીતના એલિમેન્ટ જે અનફાઉન્ડ છે, જે પ્લેસ ખાલી છે, એ જો ફાઇન્ડ થશે તો આવી આવી કેરેક્ટરિસ્ટિક એની અંદર હોઈ શકે, બરાબર? જેમાં એલ્યુમિનિયમની પછીનું જે પ્લેસ હતું એક્ઝેક્ટ નીચે એ ગેલિયમ મળ્યું, સિલિકોનની પછીનું જે પ્લેસ ખાલી હતું અહીંયા જર્મેનિયમ મળ્યું. ધેરફોર ઇટ ઇઝ નોન એઝ એકા એલ્યુમિનિયમ, ઇટ ઇઝ નોન એઝ એકા સિલિકોન, ગેલિયમ એન્ડ જર્મેનિયમ. ક્લિયર? તો એક બીજી હિંમત એને આ બતાવી જેથી કરીને બહુ વધારે સક્સેસ ગયો, બરાબર? એન્ડ ધેન ઇટ પબ્લિશ ધ periodic table which is shown in page number 73. So it is the characteristic of Mendeleev's periodic table. એને પણ શું કર્યું હતું કે ચોક્કસ ફિઝિકલ પ્રોપર્ટીના એટોમિક વેઇટ સાથે આલેખ ગ્રાફ પ્લોટ કર્યા હતા
એ ગ્રાફ જે પ્લોટ કર્યા હતા એના આધારે એને જે પેટર્ન મળતી હતી મુજબ એલિમેન્ટ્સને ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડરમાં અરેન્જ કર્યા હતા રો અને કોલમની અંદર 12 રોઝ એન્ડ 9 કોલમ્સ. ક્લિયર? ફર્સ્ટ 63 એલિમેન્ટ અરેન્જ થયા હતા, પછી મોડિફિકેશન પછી તો વધારે એડ થઈ શક્યા એની અંદર, બરાબર. એને મેઇન વસ્તુને શું બેઝ બનાવ્યો હતો કે એટોમિક વેઇટને સ્ટ્રિક્ટલી કન્સિડર નહોતો કરતો, બટ સેમ કોલમની અંદર રહેલા એલિમેન્ટ્સની ફિઝિકલ અને કેમિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક સેમ રહે એના માટે ટ્રાય કરતો હતો. ક્લિયર? જેની અંદર એક જેના કારણે જે સમયની અંદર વધારે વેલ નોન થયો, ફેમસ થયો, એમાં એક એને શું કર્યું હતું કે ટેલુરિયમ અને આયોડિનનું પ્લેસ બદલાયું. પછી તો કે જે પ્લેસ ખાલી રહેતા હતા એની અંદર જો કોઈ એલિમેન્ટ્સ આવે, ઇન્વેસ્ટિગેશન થાય તો એનું પ્રિડિક્શન કેવી રીતના કરી શકાય, બરાબર, એની પણ એની માહિતી હતી કે ભાઈ એવી રીતના એના ઇન્ફોર્મેશન એને આપી કે આવા આવા એની અંદર ફોર્મ્યુલા હોઈ શકે, કમ્પાઉન્ડના કેરેક્ટરિસ્ટિક ફિઝિકલ અને કેમિકલ આવી હોઈ શકે, જે લેટર ઓન ઇન્વેસ્ટિગેટ પણ થયા. જે એકા એલ્યુમિનિયમ હતું ગેલિયમ બની ગયું, એકા સિલિકોન હતું જર્મેનિયમ બની ગયું. So I think you will be clear about that. Clear? And in 1905 Mendeleev published periodic table which is given in page number 73. આવું બધું મોડિફિકેશન કરી અને ઇન 1905 ની અંદર એક પ્રિડિક્ટ ટેબલ આપ્યું છે પેજ નંબર 73 ઉપર આપણે જોઈ શકીએ. It is known as Mendeleev periodic table, not a modern periodic table. So અત્યાર સુધી બધા જે સાયન્ટિસ્ટો આવ્યા એના પાછળના પેજની અંદર પેજ નંબર 74 ઉપર આપણને મેન્ડેલિફની હિસ્ટ્રી આપી છે. યસ, નો ડાઉટ ઇઝ અ ગ્રેટ સાયન્ટિસ્ટ ટુ ગીવ ધ ક્લાસિફિકેશન. એ સમયની અંદર આવું ક્લાસિફિકેશન પણ બહુ ઓછા સાયન્ટિસ્ટો કરી શક્યા અથવા તો નહોતા કરી શકાય એમ પણ કહી શકાય, કારણ કે લોથલ મેયર આની નજીક આવી ગયો હતો. કોણ આની નજીક આવી ગયો હતો? લોથલ મેયર. બટ એ પબ્લિશ ન કરી શક્યો બાય ચાન્સ, અને મેન્ડેલિફ પહેલા પબ્લિશ કરી ગયો. પણ ડોબ્રેનર હોય, કાનકોટોઈસ હોય, ન્યુલેન્ડ્સ હોય, લોથલ મેયર હોય કે મેન્ડેલિફ હોય, એ બધાએ જે કંઈ ક્લાસિફિકેશન આપ્યું એ અત્યારે આપણે સ્ટડી કરીએ એ નથી. અત્યારે આપણે જે સ્ટડી કરીએ એ ટેબલ, પિરિયોડિક ટેબલ, એમાંથી એક પણ એ નથી આપેલું. યસ, આ જે લોકોએ ક્લાસિફિકેશન કર્યું એમાંથી ડિફરન્ટ સાયન્ટિસ્ટોએ કંઈક મેળવી, કંઈક ગેઇન કરી, કંઈક ઇન્ફોર્મેશન મેળવી અને એની અંદર મોડિફિકેશન કરવાના પ્રયત્ન કર્યા. ઇન લાસ્ટ અત્યારે જે આપણે પિરિયોડિક ટેબલ સ્ટડી કરીએ, આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર જે પિરિયોડિક ટેબલ આપેલું હોય, જેને આપણે સ્ટડી કરવાનું હોય, વિચ ઇઝ શોન ઇન પેજ નંબર 76. પેજ નંબર 76 ઉપર જે પિરિયોડિક ટેબલ આપેલું છે એ પિરિયોડિક ટેબલ આપણે અત્યારે સ્ટડી કરશું 11th 12th ની અંદર અપ ટુ ધ હાયર લેવલ. And this periodic table is known as modern periodic table. This periodic table is known as modern periodic table. Yes, now we can study about the modern periodic table. In the starting of 20th century, one scientist which is working on this, which is English physicist, English scientist હતો or physicist હતો, મતલબ કે ફિઝિક્સ નો માણસ હતો. The name of the scientist is Henry Moseley. Henry Moseley in 1913, 1913, in 1913 it can develop one table which is on the basis of a plot which is drawn between under root mu versus atomic number. Yes, then after one scientist has come which is an English physicist. The name of this scientist is Henry Moseley. It draw the graph and give the classification of elements in 1913, and the graph is in between under root mu versus atomic number. Yes, the main thing is that it consider the atomic number. અત્યાર સુધી બધા સાયન્ટિસ્ટો શું કરતા તો કે એ બધા સાયન્ટિસ્ટો અત્યાર સુધી એટોમિક માસ ઉપર જતા, એટલે એ કંઈ સક્સેસ ન ગયા. આ સક્સેસ ગયો એનું કારણ શું તો કે એટોમિક નંબર ઉપર ગયો. ઇટ કેન કન્સિડર ધ એટોમિક નંબર. યસ, વોટ ઇઝ mu? Mu is the frequency
spectra obtained by X-ray of atoms. એ કાંઈ નહોતું, એ પર્ટિક્યુલર ફ્રીક્વન્સી હતી which is emitted by the atom જે એક્સરે માટે હતી. કોઈ એટમ હોય એની પર એક્સરે ઇમિટ મતલબ કે એક્સરેઝ ને એની ઉપર લગાડે, એમાંથી જે ઇમિશન સ્પેક્ટ્રા મળે એની જે ફ્રીક્વન્સી હતી એ મ્યુ હતી અને એ કેરેક્ટરિસ્ટિક હતી દરેક એટમ માટે. સમજો હો તમે? આ તો આપણે સ્ટ્રક્ચર ઓફ એટમની અંદર પણ જોઈ ગયા કે કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર એટમ હોય એમાંથી જે સ્પેક્ટ્રા નીકળે, ઇમિટેડ સ્પેક્ટ્રા કે એબ્ઝોર્પ્શન સ્પેક્ટ્રા વોટેવર, એ યુનિક હોય, મતલબ કોઈ એક એટમ માટે એક જ હોય. તો એવી રીતના એણે અંડરરૂટ મ્યુ વર્સિસ એટોમિક નંબરના ગ્રાફ ડ્રો કર્યા, એની અંદર એને ચોક્કસ પેટર્ન મળી, બરાબર, અને એ પેટર્ન ઉપરથી એણે પર્ટિક્યુલરલી ક્લાસિફિકેશન આપ્યું. યસ, આ જે પ્લોટ મળતા હતા એ આવા હતા: atomic number and here is under root mu. mu means સમજી ગયા ને? કોઈ પણ એટમ ઉપર એક્સરે લગાડે તો એક્સરે માંથી જે ઇમિટ થાય એ ફ્રીક્વન્સી ને mu કહેતા થાય, which is a particular characteristic for any atom. એ કોઈ પણ એટમ માટે યુનિક હોય, ક્લિયર, and it is obtained in straight line manner. આવી રીતના મળતો હતો ગ્રાફ, સ્ટ્રેટ લાઈન, નહીં કે ક્યાંય વળેલું. યસ, ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. આની પહેલા જે આપણે લોથલ, મેયર અને મેન્ડેલિફનો ગ્રાફ દોર્યો હતો આવી રીતના મળતો હતો, સ્ટ્રેટ લાઈન નહોતો, કર્વ ટાઈપ હતો. આ કર્વ ટાઈપ હતો, આ સ્ટ્રેટ લાઈન હતો, અહીંયા ક્યાંય ગેપ નહીં. ધીસ ઇઝ ડિફરન્સ બિટવીન ધેટ. હવે મને કયો જોઈએ તમે, આ એક્યુરેટ કહેવાય કે આ? તો કે ઓબ્વિયસલી સ્ટ્રેટ લાઈન ઇઝ એક્યુરેટ. Therefore, this classification becomes famous, and this classification is known as modern predictable. This classification is known as modern predictable, which you can study here. Yes, the scientist which gives the modern predictable is known. What is the scientist? Henry Moseley. અત્યાર સુધી આપણે જે બોલતા હતા એ રોંગ હતું. અત્યાર સુધી કોઈ આપણને પૂછે કે ભાઈ પ્રેડિક્ટેબલ કોણે આપ્યું, તો આપણે એમ કહીએ મેન્ડેલિફ. નહીં, મોડર્ન પ્રેડિક્ટેબલ હેનરી મોસેલે આપેલું છે. અને એણે શું કરેલું હતું કે એને પ્લોટ દોર્યા હતા અંડરરૂટ મ્યુ વર્સિસ એટોમિક નંબર. મ્યુ એ શું હતી તો કે ઇમિટેડ ફ્રીક્વન્સી હતી કે જે એક્સરેમાંથી નીકળતી હતી, મતલબ કે એટમના ઉપર એક્સરેનો મારો લગાવે તો એમાંથી જે ઇમિટેડ ફ્રીક્વન્સી હતી એક્સરેની કેરેક્ટરિસ્ટિક હતી પર્ટિક્યુલર એટમ માટે, એની ફ્રીક્વન્સી આપણે અહીંયા લીધેલી છે, મોઝેલે લીધેલી છે. ક્લિયર? યસ, એન્ડ ઇટ ગિવ્સ ધ લો વિચ ઇઝ નોન એઝ મોડર્ન પિરિયોડિક લો. આના ઉપરથી એને એક લો આપ્યો વિચ ઇઝ નોન એઝ મોડર્ન પિરિયોડિક લો. ઓલો મેન્ડેલિફ પિરિયોડિક લો હતો, આ મોડર્ન પિરિયોડિક લો. And the modern periodic law is nothing but the physical and chemical properties of the elements. The physical and chemical properties of the element are periodic function of, એક જ વસ્તુ ચેન્જ થશે, are periodic function of their atomic number. એક જ વસ્તુ ચેન્જ થઈ, પ્રોપર્ટી જો કે ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટી જો બે સેમ. મેન્ડેલિફ એવું કહેતો કે એ એટોમિક વેટનું ફંક્શન છે, મોઝેલે એવું કીધું કે એટોમિક નંબરનું ફંક્શન છે, અને આ કરેક્ટ હતો. મતલબ શું થયો, જો ઓલા બધા સાયન્ટિસ્ટ હતા ને, ડોબ્રેનર ને કાનકોટોઇસ ને ન્યુલેન્સ, એ જો એટોમિક વેટની જગ્યાએ એટોમિક નંબર ઉપર ગયા હોત તો એ ત્યારે જ સક્સેસ થઈ ગયા હોત. આખી વાત સમજાય છે? કારણ કે એ ઇન શોર્ટ એકચ્યુઅલી કોઈ પણ એટમની ફિઝિકલ અને કેમિકલ પ્રોપર્ટી એના એટોમિક નંબરનું ફંક્શન એની સાથે વેરી થાય છે. કારણ કે એટોમિક નંબર ઉપરથી આપણે નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ, નંબર ઓફ પ્રોટોન કેલ્ક્યુલેટ કરીએ,
and number of electrons and number of protons is responsible for the chemical and physical properties. So I think you will be clear about that. What is the modern periodic law? The physical and chemical properties or the properties of the elements are periodic function of their atomic number. Periodic function means કે જેની હારે ચેન્જ થાય. કોઈપણ એલિમેન્ટની કેરેક્ટરિસ્ટિક જેની સાથે ચેન્જ થાય એ વસ્તુ એનો એટોમિક વેઇટ નહોતો, એટોમિક નંબર હતો એવું મોઝલે કીધું. And it can classify the elements according to this classification. Clear? So I think you will be clear about that. Modern periodic law means the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number. Means the physical and chemical properties of the elements are vary with its atomic number. Atomic number સાથે physical and chemical property vary થાય છે. That is the basic thing. Yes. And what is a picture of modern periodic table? Now we can study about the modern periodic table very deeply. First we can draw this periodic table. That is like that, which is S block. S is small. Next here is P block. In between S and P, one block is here, which is D block. SPDF small aave, that is P block. Here one element is present, which is hydrogen. A first row છે, that is first row. And a row કહેવાય, or it is also known as period. That is first row or first period. That is second row. That is third row. Then next one is 4, 5, 6, 7. That is the picture. Clear? I think you will be clear about that. Yes. From 6th and 7th period, અને જે ઊભી લાઈન હોય, it is known as column or group. In modern periodic table, number of periods is 7 and number of groups or column is 18. મતલબ કે રો 7 હતી અને ગ્રુપ્સ 18 હતા. યર 1, 2, યર 3 to 12, યર 13, 17 and 18. 13 પછી 14 આવી રીતના, 15, 16, 3 પછી 4, 5, 6 ઉપર લખીએ તો પણ કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, 7, 8, 9, 10, 11. હાઇડ્રોજન તો ઇન બિટવીન है, એક પણ કોલમની અંદર નથી. You can study in this chapter hydrogen. Hydrogen is in a first row and in middle place. Hydrogen એક પણ કોલમની અંદર નથી. Hydrogen is not present in any of the column. Clear? First you will be clear about that. Yes, આ મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલનું પિક્ચર આપી દઉં, પછી હું થોડુંક ડ્રોબેક પણ આપીશ મેન્ડેલિફનું, કારણ કે આની રિક્વાયરમેન્ટ શા માટે પડી તો કે મેન્ડેલિફના પિરિયોડિક ટેબલની અંદર થોડાક ડ્રોબેક હતા. એ ડ્રોબેક હોવાના કારણે આની રિક્વાયરમેન્ટ આવી, જે હું લખાવી દઈશ, કારણ કે ડ્રોબેક મેન્ડેલિફના ડ્રોબેક આપણી ટેક્સ્ટ બુકની અંદર નથી. પહેલાં અત્યારે હું ખાલી નાનું એવું પિક્ચર બતાવું કે મોડર્ન પિરિયોડિક ટેબલની અંદર પિરિયડ 7 હશે, ગ્રુપ 18 હશે. ઇટ ઇઝ મેડ અપ ઓફ 4 main blocks. First block is S block. What is the place of S block? It is from period 2 to 7 in column 1 and 2. मतलब કે 2 થી 7 સુધીની જે પીરિયડ્સ છે, આટલી પીરિયડ્સ, અને 1 અને 2 ગ્રુપ છે, એનાથી બનતો જે એરિયા છે, it is known as S block. It is known as S block. Then after we can think about the P block. P block ની અંદર શું આવશે તો કે એમાં ફર્સ્ટ પીરિયડ પણ હોય, પીરિયડ 1 to 7, કારણ કે એમાં એક જ એલિમેન્ટ છે અહીંયા હિલિયમ ફર્સ્ટ ની અંદર.
and column 13 to 18. Column 13 to 18. It is known as P block elements. કોઈ આપણને પૂછે what is the D block element? D block start with period number 4. It is 4 to 7. જો ઉપરની પીરિયડ નથી D ની અંદર 1 to 3 પીરિયડ 4 થી સ્ટાર્ટ થાય. And column 3 to 12. 10 કોલમ છે એની અંદર. What is F block? મોટા ભાગના લોકોને આની અંદર કન્ફ્યુઝન હોય. કોઈ પૂછે કે F block કઈ જગ્યાએ છે? ગ્રુપ કયો કે કોલમ કયો બે સેમ હો મિત્રો? તો લોકો એમ કે પ્રેડિક્ટેબલ ની અંદર નીચે. નહીં મિત્રો, F block નું પ્લેસ પ્રેડિક્ટેબલ ની અંદર નીચે નથી. હું એનો આખો કોન્સેપ્ટ કહું. F block is here. એ અહીંયા છે. સમજો આખી વાત. Yes, if you can properly place here, then period number 6 to 7 and column number 3. આ કોલમ નંબર 3 છે, એ કોલમ નંબર 3 ની અંદર પીરિયડ 6 અને 7 નો જે રિજિયન છે that is known as F block. હવે જો અહીંયા જે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે એ લેન્થેનમ છે. અહીંયા જે ફર્સ્ટ એલિમેન્ટ છે એક્ટિનિયમ છે. Yes, lanthanum and actinium is element of D block, no doubt. But આની એક્ઝેક્ટ બેક સાઈડ lanthanum ની પાછળ એક્ઝેક્ટ પાછળ અહીંયા હાફનિયમ છે. બરાબર? એટલે કે આ એલિમેન્ટ થી તમે આ એલિમેન્ટ સુધી આવશો પ્રેડિક્ટેબલ ની અંદર તમે જોઈ શકશો તો ડાયરેક્ટલી 14 એટોમિક નંબર ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા હશે. તો એ 14 એલિમેન્ટ્સ ગયા ક્યાં? તો કાની પાછળ છે. તો એક જ બોક્સની અંદર 15 એલિમેન્ટ્સ ન સમાઈ શકે કારણ કે એક આ અને 14 ઓલા ન સમાઈ શકેલા જે પાછળવાળા 14 એલિમેન્ટ્સ છે એના અહીંયા ડ્રો કરેલા છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ લેન્થેનાઇડ સિરીઝ એન્ડ સેકન્ડ વન ઇઝ એક્ટિનાઇડ સિરીઝ. હિયર લેન્થેનોઇડ્સ અહીંયા છે એકચ્યુઅલમાં અને એક્ટિનોઇડ્સ જે અહીંયા છે. આ એક્ટિનિયમની પાછળ પણ બીજા 14 એલિમેન્ટ્સ છે. પણ એક જ બોક્સની અંદર 15 એલિમેન્ટ્સને પ્લેસ કરવા મુશ્કેલ છે, ન થઈ શકે. એટલે આ જે બેક સાઈડમાં એરેન્જ થઈ ગયેલા એલિમેન્ટ છે એને અહીંયા મૂકેલા છે, બાકી અહીંયા નથી, એ અહીંયા છે. યસ, લેન્થેનમ અને એક્ટિનિયમ ડી બ્લોકની અંદર છે મિત્રો. પણ એની પાછળ જે બીજા 14 એલિમેન્ટ્સ છે એ લેન્થેનોઇડ્સ છે. આની પાછળ જે બીજા 14 એલિમેન્ટ્સ છે એ એક્ટિનોઇડ્સ છે. આની પાછળ જે બીજા 14 એલિમેન્ટ્સ છે એ પ્રોપરલી એરેન્જ નહોતા થઈ શકતા વન બોક્સની અંદર, એટલે એને અહીંયા મૂકી દીધા. Lanthanum and actinium is the elements of D block, while the 14 elements in backward side of the lanthanum and in backward side of actinium is a F block element, which is lanthanoids. 14 elements are lanthanoid, 14 elements are actinoids. અહીંયા પણ એમ જ હશે મિત્રો. જોજો અહીંયા તમે આવશો એટલે ડાયરેક્ટલી 14 એટોમિક વેઇટ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો હશે, બરાબર? અને અહીંયા ડાયરેક્ટલી જે આવે તે એલિમેન્ટ છે RF. અહીંયા ડાયરેક્ટ 14 એટોમિક વેઇટ ઇન્ક્રીઝ થઈને આવશે. સોરી, એટોમિક નંબર અહીંયા કરતા અહીંયા ડાયરેક્ટ એટોમિક વેઇટ ઇન્ક્રીઝ થઈને આવશે. આ 58 હશે તો ઉપર 71 થી 72 થઈને આવશે. ક્લિયર? મતલબ એવું કે હું પ્રોપરલી કહીશ કે કયું એલિમેન્ટ્સ ક્યાં છે. વી કેન સ્ટડી ધીસ પ્રેડિક્ટેબલ ડીપલી. તો આઈ થિંક હવે તમારી જે કન્ફ્યુઝન હતી દૂર થઈ ગઈ હશે કે કયો બ્લોક ક્યાં છે. એસ બ્લોક તો વેરી સિમ્પલ. ગ્રુપ નંબર 1 એન્ડ ગ્રુપ નંબર 2 પીરિયડ 2 to 7 એમાં ફર્સ્ટ પીરિયડ નથી હોતી. ફર્સ્ટ પીરિયડ ખાલી એક જ માં હોય પી બ્લોકમાં. પી બ્લોક પીરિયડ નંબર 1 to 7 ઓલ આવે, ખાલી 1 માં એક જ એલિમેન્ટ છે અને કોલમ નંબર 13 to 18. ડી બ્લોક પીરિયડ નંબર 4 to 7 એ 4 થી સ્ટાર્ટ થાય અને 7 સુધી જાય અને કોલમ 3 to 12. And F block is very important, which is particularly present in column number 3 and period number 6 and 7. Period number 6 is the lanthanoids or lanthanoid series. Period number 7 is the actinoids or actinoid series. In this predictable, possibility of 118 elements are there. From these 114 elements are known. 118 elements ની possibility છે અહીંયા સુધી predictable પૂરું કરીએ એટલે, બટ એમાંથી 114 elements known છે જેના વિશેની આપણે કઈ ઇન્ફોર્મેશન છે, જેના વિશેનો આપણે કઈ ડેટા છે. સો it is the picture of modern predictable. This modern predictable is studied very deeply in the next lectures. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું તમને ટોટલી પી બ્લોક સ્ટડી કરાવીશ, એમાં કયા કયા એલિમેન્ટ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન, વોટ એવર બધું આઉટ ઓફ ટેક્સ્ટ બુક પણ કરાવીશ, બીકોઝ ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ.
then P block, then D block and then F block. અત્યારના આ લેક્ચરની અંદર જે મેઇન થિંગ હતી એ આ હતી પ્લેસ ઓફ F block. F block નીચે નથી. Period number 6 to 7 and column number 3 is a place of F block. But એક જ બોક્સની અંદર 15 એલિમેન્ટ ન સમાય કારણ કે 14 plus 1 એટલા માટે આ 14 એલિમેન્ટ જે F blockની હતા એની અંદર નીચે મૂક્યા. ખરેખર આ આની પાછળ છે. તમે જોજો અહીંયા 14 એલિમેન્ટ ઇન્ક્રીઝ થઈને ડાયરેક્ટ આવે. અહીંયા પણ એમ આની પાછળ છે. I think you will be aware about this. In next lecture we can study the periodic table very deeply. અત્યારે મેન્ડેલિવ્સની લિમિટેશન્સ લખાવી દઉં કે મેન્ડેલિવ્સે જે periodic table આપ્યું હતું એની લિમિટેશન્સ કઈ હતી, શા માટે એ સમયની અંદર પ્રચલિત થયું પણ લેટર ઓન એને કેમ સ્વીકારવામાં ન આવ્યું. રાઇટ ડાઉન defects or limitations of Mendeleev's periodic table. Or limitations of defects અથવા તો limitations. First defect is that position of hydrogen is uncertain. એને શું કર્યું હતું કે હાઇડ્રોજનને ફર્સ્ટ ગ્રુપમાં મૂકી દીધો હતો. તમે જોઈ શકશો મેન્ડેલિવ્સના periodic ટેબલમાં એને ફર્સ્ટ ગ્રુપના અંદર પ્લેસ કરેલો હતો કે જે એકચ્યુઅલમાં ફર્સ્ટ ગ્રુપમાં પણ નથી અને 17th ગ્રુપમાં પણ નથી કારણ કે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક આલ્કલી અને હેલોજન્સ સાથે રિસેમ્બલ કરે છે, મતલબ કે એના જેવી જ છે. એ અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક આલ્કલી જેવી કન્ટેન કરે છે, અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક પ્રોપર્ટીઝ હેલોજન જેવી, એટલે એ મિડલમાં હોવો જોઈએ. એના બદલે આને ક્યાં મૂકી દીધું તો ફર્સ્ટ ગ્રુપમાં. જેનું પ્લેસ હતું એ અનસર્ટેન હતું. ફર્સ્ટ જે ડિફેક્ટ આવી આ આવી. સેકન્ડ, નો સેપરેટ પોઝિશન્સ વેર ગિવન ફોર આઇસોટોપ્સ. નો સેપરેટ પોઝિશન્સ વેર ગિવન ટુ આઇસોટોપ્સ. મીન્સ આઇસોટોપ માટે તો શું હોય તો કે આઇસોટોપના તો એટોમિક માસ ડિફરન્ટ હોય, તો એટોમિક માસ ડિફરન્ટ હોય તો એને ડિફરન્ટ પ્લેસ મળવું જોઈએ પણ મળ્યું નહોતું. નો સેપરેટ પોઝિશન્સ આર ગિવન ટુ આઇસોટોપ્સ. થર્ડ જે ડિફેક્ટ હતી એની અંદર આ હતી નો સેપરેટ ગ્રુપ ફોર લેન્થેનોઇડ્સ એન્ડ એક્ટિનોઇડ્સ. નો સેપરેટ ગ્રુપ્સ ફોર lengthenoids and actinoids. અને લેન્થેનોઇડ્સ અને એક્ટિનોઇડ્સ ને પણ સેપરેટ નહોતું આપ્યું પ્લેસ, જે આપણે વિચાર્યું હતું હમણાં આવ્યું એને આપ્યું નહોતું. ક્લિયર? And the next defect is that although there is no resemblance except valency of group 1 and 2, they have been put in the same group. મતલબ કે ક્યારેક ક્યારેક વેલેન્સીને પણ એવોઇડ કરતો. ગ્રુપ 1 અને 2 ની અંદર એનું એક્ઝામ્પલ તમને જોવા મળે કે ભાઈ ડિફરન્ટ વેલેન્સી સેમ ગ્રુપની અંદર થઈ જાય. એન્ડ ધ મેઇન થિંગ ઇઝ order of increasing order of atomic weight is not strictly followed. Increasing order of atomic weight or mass is not strictly followed. મતલબ કે ઓલો આયોડિન અને ટેલોરિયમના કેસની અંદર એને ચેન્જ કરી નાખ્યા. એમાં તો ઘણા બધા હતા પણ આપણે એક એક્ઝામ્પલ એક આવું આપ્યું. એટલે કે ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર્ડર એટોમિક વેઇટની અંદર એને એરેન્જ કર્યા હતા પણ એ ઓર્ડર સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો નહોતો કરતો. ઇટ ઇઝ અ ડિફેક્ટ ઓર લિમિટેશન્સ ઓફ મેન્ડેલિવ્સ periodic table. રાઇટ ડાઉન કરી દેજો, આ આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી. ફર્સ્ટ, position of hydrogen is uncertain. No separate positions are given to isotope because it can have a different atomic mass. No separate groups for lanthanoids and actinoids. It avoids the valency. It also avoids the increasing order of atomic weight. ક્યારેક ક્યારેક એ એવોઇડ કરી દેતો, સ્ટ્રિક્ટલી ફોલો કરતો નહીં. સો મિત્રો આજના લેક્ચરની અંદર આટલું. Here we can study about the some information regarding to the modern periodic table and we can study deeply about the Mendeleev periodic table. From the next lecture we can start the elements, electronic configurations, oxidation state and valencies which are arranged in S block, P block, D block and F block elements.
means we can study periodic table very deeply. ક્લિયર? અને ટેક્સ્ટ બુકથી આઉટ ઓફ જે ઇન્ફોર્મેશન હશે એ પણ હું આપીશ. ટેક્સ્ટ બુકના વર્ડ ટુ વર્ડ હું એક્સપ્લેન કરવાનો પ્રયત્ન નહીં કરું મિત્રો. તમે ટેક્સ્ટ બુક રીડ કરી લેજો, જો એમાં ક્યાંય પ્રોબ્લેમ થાય તો કહેજો. ક્લિયર? સો આજના માટે આટલું મિત્રો, પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. આઈ થિંક યુ વિલ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ અબાઉટ ધીસ ચેપ્ટર. ઇટ ઇઝ મેઇન એન્ડ બેઝિક્સ ચેપ્ટર ઓફ ઇનઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી. હજી તો સ્ટાર્ટિંગ છે, હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરથી ખરેખર ચેપ્ટર શરૂ થશે, સ્ટાર્ટ થશે. બરાબર? તો લખીને પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. આ ચેપ્ટર આવડી જશે મિત્રો તો તમને એસ બ્લોક, પી બ્લોક, ડી બ્લોક, એફ બ્લોક એલિમેન્ટ્સ જે છે, કેમિકલ બોન્ડિંગ છે, બરાબર, કોર્ડિનેશન કમ્પાઉન્ડ છે, આ ચેપ્ટરની અંદર પછી સરળતા રહેશે, કારણ કે એનું હાફ પાર્ટ તો અહીંયા આવી ગયો છે. સો આઈ થિંક યુ વિલ બી ક્લિયર અબાઉટ ધેટ. પ્રિપેરેશન કરતા રહેજો. આજના માટે આટલું, વધારે નેક્સ્ટ ટાઈમ.